नमस्कार दर्शक बंधु मु निर्भय स्वाई आपण मानक आमर आउ एक नुआ वीडियो को स्वागत। सबुथर भली आम आउ एक नुआ सत्यतार उन्मोचन करवा। आज आम जानिबा जे मनीष एक शाकाहारी प्राणी ना मांसाहारी प्राणी। मैन इज ए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन एनिमल। आपण माने जानिथिबे जे युक्तियुक्त तथ्य सहित युक्तियुक्त व्याख्या सहित समाजर अंधविश्वास कुसंस्कार को दूर करी आपण पाखरे सत्यर उपस्थापन करने हेउची आम चैनल लक्ष्य। तेणु यही परिप्रेक्षी रे आज आसंतु जानिबा मनीष एक शाकाहारी प्राणी ना मांसाहारी प्राणी। आलोचना पूर्वर मु आपन को कहि रखिबा चाहे कि आपण जदि मते प्रथम थर पई सुनुचंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे, जोठी आपण को सुंदर सुंदर शिक्षणीय कथा जीवन परिवर्तनकारी किछि अमूल्य शिक्षा शिखिबा पई मिलिबो। दर्शक बंधु, आम पृथ्वी रे पाखापाखि 740 कोटी लोक बसवास करती। एथिरु मात्र 50 कोटी लोक शाकाहारी बा वेजिटेरियन, बाकी लोक हेउचंती मांसाहारी बा नॉन वेजिटेरियन। यही दुई प्रकार लोकंक मध्यरे प्रायतः जुक्तितर्क लगी रही थाए। जेझा जेझार तर्क को ठीक बोली प्रमाणित करने पई नाना प्रकार जुक्तिमान उपस्थापना करिथांती। शाकाहारी माने कहती जे तुम्भे माने जीव हत्या करुछ और मांसाहारी माने कहती जे तुम्भे माने घास कुटा और पत्र खाई बंचुछ। तेबे यह मध्यरु केउटा ठीक? मनीष ताहाले की प्रकार प्राणी, शाकाहारी ना मांसाहारी? यह को जानिया पई आमे तीन प्रकार दिगरु यह को व्याख्या करिवा। प्रथमतः शास्त्र मत, द्वितीयतः वैज्ञानिक मत, तृतीय रे हैला हमर निजस्व ज्ञान बा अनुभूतिर ज्ञान, जहा आमे हमर जीवन काल मध्यरे निज भितर आयत करिछु। समाजरु देखि शिखी जहा शिखिछु ताको कहा जाए निजस्व ज्ञान बा अनुभूतिर ज्ञान। तेणु आसंतु प्रथमे जानिबा शास्त्र मत अनुसार मनीष की प्रकार प्राणी। ए विषय रे प्रायतः आपण माने जानिथिबे जे जो माने शाकाहार भोजन करती से माने हेले प्रायतः इष्टप्राण और भगवत प्रेमी लोक, और शास्त्र मत अनुसार ही से माने शाकाहार भोजन करती। कारण सबु धर्मर शास्त्र और ग्रंथ आदि आमिष तथा माछ मांस पियाज रसुण आदि को तामसिक खाद्य रूपे वर्णना करा जायछि। यह मनुष्य माने खाइबा अनुचित बोली बारण करा जायछि। आमर सनातन धर्मर मुख्य ग्रंथ बा भगवत गीता रे श्रीकृष्ण यार व्याख्या करिसेंती जे आम समाज रे तीन प्रकार लोक अछंती। प्रथम एक रे सत्वगुणी, दुई रे रजगुणी, तीन रे तमगुणी। जो माने शाकाहार भोजन करती सेमानंकर सत्वगुण वृद्धि पाई थाए। भागवत गीता रे गोटे श्लोक रे वर्णना कराइछि जे आयुषत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा शुद्ध्या आहार सात्विक प्रिया। तामाने एठारे कहा जाउछि जे सात्विक लोक निरामिषासी होइथांती और सेमाने पुष्टिकर गुणात्मक और सुमिष्ट रसुआल खाद्य खाइथांती। जे जो माने सात्विक आहार करती बा शाकाहार आहार करती सेमानंकर सत्वगुण वृद्धि पाई थाए। जदा सत्व प्रवृद्धेतु प्रलय जाति देहभृत तदोत्तम विदांगलोका नमलान प्रतिपद्यते। तामाने मनुष्यर सत्वगुण वृद्धि बेले देह त्याग हेले से उत्तम स्थान अथवा हिरण्य गर्भ प्राप्त हुए। और जो माने आमिष भक्षण करती सेमानंक पई से गीतार आउ गोटे श्लोक वर्णना कराइछि जे जात जामं गतरसं पुति पर्युषितं च जत उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रिय। तामाने बासी पचा द्रव्य सुखिला मत्स्य पशु मांस खूब ठंडा पदार्थ उच्छिष्ट अमेध्य अखाद्य को तमगुणी माने खाइबा को रुचि पाती। तेणु जो माने यही माछ मांस और तामसिक खाद्य आहार ग्रहण करती सेमानंकर तमगुण वृद्धि होता है। और तमगुण वृद्धि हेले कौन होता है ना गीतार आउ गोटे श्लोक कह जाउछि जे अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमोदामोहो एव च तमस्यतानि जायन्ते विवृधे कुरुनंदन। तामाने मनुष्यर तमगुण वृद्धि हेले तार विवेक बुद्धि नाश जाए,
ଲୋଭ ମୋହ ଆଦି ପ୍ରମାଦ ଜନ୍ମ ନିଏ ଓ ମରଣାନ୍ତେ ଯଦି ମଣିଷର ତମ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ଆତ୍ମା ନିଜର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ନିଚ ଜୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ସାରାଂଶ ଏଇଆ ଯେ ମଣିଷ ନିଜ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ଶାକାହାର ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହା ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ କ'ଣ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ମାଂସାହାର କରୁଥିବା ଲୋକ ଡାକ୍ତର ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ତର୍କକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାଂସାହାର କଲେ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଭରପୁର ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍ସ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ମିଳେ, ଯାହା ଆମ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଓ ଏହା ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା। ପ୍ରାୟତଃ ମାଂସାହାରମାନଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ହିଁ ଥାଏ, ଯାହା ସେମାନେ ତର୍କ ବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରି ଯେ ମାଂସାହାର ଆମ ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ଦିଏ, ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିକେନର ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ୍ ମାଂସ ଓ ରେଡ୍ ମିଟ୍ ବା ମଟନ୍ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗମାନ ହେଉଛି। ଆଉ ପୁଣି ସେମାନେ ଏହା ଉପରେ ନିରବ ଯେ ମାଂସାହାର ଆମ ମନ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, କାରଣ ଏହା ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା ହୋଇନି। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ମିଳିପାରୁଛି, ଏହା ତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଯଥା ଡାଲି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଛେନା, ପନିର, ଘିଅ, କ୍ଷୀର ଆଦିରୁ ପାଇପାରିବା। ଏହି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୁଣି ଯାହାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବା ବିକଳ୍ପ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଏକ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିବା? ମୋ ମତରେ ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାହାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ନିଜ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାର ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାତ୍ର। ପୁଣି ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ଏମିସନ୍। ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ୱାର୍ଲଡର ଯେତେ ପରିମାଣର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରୁଛି ବା ଏମିସନ୍ ହେଉଛି, ତାର 20% ଏମିସନ୍ ଏହି ନନଭେଜ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରୋସେସିଂ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ପଶୁପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ 90% ନେଗେଟିଭ ତଥ୍ୟ, ମାତ୍ର 10% ପଜିଟିଭ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ମାଂସାହାର କରିବା, ମୋ ମତରେ ତାହା ବୋକାମିର ପରିଚୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଗଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ। ଏବେ ଆସିବା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବା ଅନୁଭୂତିର ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ଜାଣିବା ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ, ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ନା ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନୁସାରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମାଂସାହାର ପ୍ରାଣୀ। ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ଘାସ, କୁଟା, ପତ୍ର, ଫଳମୂଳ ଆଦି ଖାଇ ବଞ୍ଚେ, ଯଥା ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈଗୋରୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ମାରି ତାର ମାଂସ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ବାଘ, ସିଂହ, ବିଲୁଆ, କୁକୁର ଆଦି ଜୀବ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଓ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀରେ ଯାଉଛି, ମାଂସାହାରୀ ନା ଶାକାହାରୀ। ମାଂସାହାର ପ୍ରାଣୀର ଶାରୀରିକ ଗଠନକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏହାର ନଖ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ବଙ୍କା ଓ ମୁନିଆ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନଖ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ସମାନ ଥାଏ ଓ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷର ନଖ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀର ନଖ ଭଳି ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ସମାନ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆଗଦାନ୍ତ ଦୁଇଟି ବଙ୍କା ଓ ମୁନିଆ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମାଂସକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥାଏ। ଯେମିତି ଗାଈର ଦାନ୍ତ, ଯେମିତି ଛେଳିର ଦାନ୍ତ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଦାନ୍ତ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀର ଦାନ୍ତ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆଖି ରାତିରେ ଦେଖିଲେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭଳି ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ଚତୁର୍ଥରେ, ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଜିଭରେ ଚାଟି ଚାଟି ପାଣି ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈଗୋରୁ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଓଠରେ ଚାପୁ ଚାପୁ କରି ପାଣି ପିଏ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଏକ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ଶାରୀରିକ ଗଠନ କଥା। ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାରକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ମାଂସାହାର ଭୋଜନ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀର ସ୍ୱଭାବ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ଶାକାହାର ଭୋଜନ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପଲକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପଲକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଓ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ଦେବା, ଯାହା ଯଥା ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ ବିଡ଼ା ପକାଯିବ ଓ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟା ମାଂସ ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ ଓ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗାଈ ପଲ ତାଙ୍କର ଧୀର ସ୍ଥିର ସହିତ ପାକୁଳି କରି ଘାସ ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୁକୁରମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମୁଡ଼ା ଆମ୍ପୁଡ଼ା ହୋଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ମାଂସକୁ ଧରି ଟଣା ଓଟରା ହେଉଥିବେ ଓ ମାଂସ ସବୁ ଛିଣ୍ଡି କରି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବହାରକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀର ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ସମାନ। କିଛି ମଣିଷକୁ ବସେଇ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେକା ମାରି ବସି ଧୀର ସ୍ଥିରେ ପାକୁଳି କରି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ। ଏମିତି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପରି ଟଣା ଓଟରା ମରାମରି ହେବେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ମଣିଷକୁ ଏ ପ୍ରକୃତି ଏକ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ତିଆରି କରିଛି। ଆମେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏ ଶରୀର ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଶାକାହାର ଭୋଜନ କରିବା। ଜୀବେ ଦୟାର ପଥ ଉପରେ ଚାଲି ଆମର ମଣିଷ ପଣିଆର ଚରିତାର୍ଥ କରିବା। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।